प्रधानमंत्री राति 12टार जदि गोटे कथा कही पारे चापरे पड़ी तर आगुरी करथिले असुविधा कौन ही था। आज तो 5 टंकिया चाउल को जदि बंद कर दिया जीवो ताले जनविद्रोह हम। वर्तमान पंजाब रे इलेक्शन हम बोली झील पिला 1000 टंका एवं माँ मान को 2000 टंका देवाई पंजाब मुख्यमंत्री मध्य आह्वान करुचंती। क्षमता को आसवाक हेले कौन करने को पड़ो कौन कहले कौन कले आगामी निर्वाचन जीति हम। राजनैतिक नेता मानकर एकमात्र कार्य होती ए कला कौशल जी सिद्ध हस्त से सफल। लोभ एवं भय तेणु मोर कहबार कथा भय एवं लोभ मनीष को जदि लोभ देखा दिज्व से तुम नियंत्रण को आसब ना भय देखा दिज्व जदि सी भी तुम नियंत्रण को आसब। वर्तमान उभय को व्यवहार करने कौन सी उद्यम आम कई नेता माने हेला करूना। मु कौन जहाँ इच्छा करी ताहीपरि मुझे कहीपी काली कौन हम मुझे जाने ना। किंतु जदि मोर कहवा कथा आज समस्ते जो युव समाज उपर आप कहते से विषय कहीं किसी आलोचना करने प्रस्तुत नुहति। जदि मु कहि खबर कागज लोक हिसाब से कहीं आम प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना। आम गणमाध्यम ए अत्याचार उपर एत बड़ कथा कहूँ गोटे प्रधानमंत्री 12 वर्ष शासन कले किंतु गोटे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना। से कौन समस्त ऊर्धरे एवं तांकर प्रशासक माने विदेश रे कहिबे आम प्रधानमंत्री सीधा सड़क लोकों सहित संपर्क स्थापन करने को चाहती। से दलाल व माध्यम चाहती नहीं। आम खबर कागज वाला को से माध्यम कहले दलाल कहले आम ताको सुंदर भाषा रे छापिलु। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री विश्वगुरुर भूमिका को नहीं यह एक गणतंत्र पाई एक गणमाध्यम पाई आदौ अनुकूल नुहे। मु भी गोटे टेलीविजन रो मालिक मु तो जानूची आम उपरे की प्रकार चाप अच्छी। खबर कागज टी किपरि बंचे खबर कागज टी किपरि मरे टेलीविजन किपरि चले ता कौन रवि शर्मा जानती नहीं। 1975 मसीह जो कला कौशल बा जो प्रकार कौशल को अवलंबन करी क्षमतासीन व्यक्ति माने एक नियंत्रण करुले 2025 मसीह ताहा बदली जाइए। खबर कागज मु बाहर करुछली मत भी बंद करने लोक चेष्टा करुले। वर्तमान कौन खबर कागज को बंद करने केवल विज्ञापन बंद करदेवाटा एकमात्र बाट। खबर कागज को बंद करने अनेक कौशल अच्छी। मनीष को निज नियंत्रण में रखापी अनेक कौशल अच्छी। विज्ञान कारीगरी कौशल रे आपण सोशल मीडिया टे समस्ते स्वाधीन बोली आपण कहउचंती। प्रतिदिन कौन आप शुणुना कि सोशल मीडिया चैनल गुड़ी को बंद कर दि जाउची। किसी किसी चैनल गुड़िक किसी किसी कथा कले तांको उपरे अनेक रकमर भिन्न कौशल आक्रमण होची निर्यातित करा जाउची। एक कथा कौन आम समस्त को देखा जाऊ नहीं। सोशल मीडिया अच्छी बोली आम जदि भाविबा ता मध्य सत जदि सोशल मीडिया न था ताले जंतर मंतर रे कौन घटिला आपण कौन किसी जानी पारि थांते। मुख्य स्रोतर खबर कागज गुड़िक आज कौन सत कथा लिखुंट। मुख्य स्रोतर टेलीविजन गुड़िक आज कौन सत कथा कहते। मु जड़े खबर कागज लोक मु भी गोटे टेलीविजन रो मालिक मु तो जानूची आम उपरे की प्रकार चाप अच्छी। खबर कागज टी किपरि बंचे खबर कागज टी किपरि मरे टेलीविजन किपरि चले ता कौन रवि शर्मा जानती नहीं। 1975 मसीह जो कला कौशल बा जो प्रकार कौशल को अवलंबन करी क्षमतासीन व्यक्ति माने एक नियंत्रण करुले 2025 मसीह ताहा बदली जाइए। ताकू अनेक लोक देखि पारु नाहंती। आम युव समाज हुए तो ताकू नुआ ढंग से देखापी चेष्टा करुचंती। से संपर्क में आम समस्ते जो माने 50 वर्ष तले किसी अनुभव रखी आज आउ थे किपरि से भली अनुभव आम समस्त को न आसे। 50 वर्ष तले जो अनुभव थिला आपण भूली गले चलिबो नाही। वर्तमान तार रूपांतरीकरण होईची। 50 वर्ष तले एक कथाटी कहीं है जो बाबा कथा कह जाऊँगी बाबा मानकर संख्या तो बहुत बढ़ी गलानी। सेतबेले जड़े दी जन साधु नियंत्रण करुले राजनीति को। वर्तमान साधु सन्त माने जेभली ढंग से आमर व्यक्तिगत एवं राजनीतिक जीवन को अनुप्रवेश करिसंती तार कलना आपण घरे घरे देखिबे। मु किंतु एतिकी कहबाकू चाहे सेतेबेलर इमरजेंसी को सबु क्षमतासीन व्यक्ति माने अनेक समय प्रशंसा करुले किंतु से जो प्रशंसा गुड़िक आम काल है से प्रशंसा कौन थिला। ठीक टाइम ट्रेन चलिलानी जो मैंने ट्रेन विलंब चलुला बड़ी निर्यातित होते प्लाटफर्म रे घंटा घंटा छिड़ा होते इमरजेंसी टी स्वागत योग्य थिला। वर्तमान भारतर जनसंख्या बहुत जोर रे बढ़ुची। ए प्रकार जनसंख्या को समस्त को खाइबा को देवा संभव हेब नाही। तेणु अर्थनीति को संभाली को हेले जनसंख्या नियंत्रण निहाती दरकार।
ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଜବରଦସ୍ତି ଯେଉଁ ନସବନ୍ଦୀ କରୁଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିଲେ। କହିବାର କଥା କ୍ଷମତାସୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କ୍ଷମତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଏହା ପଛରେ କିଛି ଜନସମର୍ଥନ ତିଆରି କରି ହେବ, କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ହେବ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରି ହେବ, ସେସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କେହି ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ତ 5 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଜନବିଦ୍ରୋହ ହେବ। 5 ତଳିଆ ଜନ୍ମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରି 5 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳକୁ ନଦେଲେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ ବୋଲି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ସରକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲୁ। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ କଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ହେବ, ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଏହି କଳା କୌଶଳରେ ଯିଏ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ସେ ସଫଳ। କିନ୍ତୁ ଆଦିମ କାଳରୁ ମଣିଷର 2ଟି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ କ୍ଷମତାସୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ପାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋଭ ଏବଂ ଭୟ। ମଣିଷର ଲୋଭ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏମିତି 5 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ, ତାକୁ ଏମିତି ଏଇ ଭତ୍ତାଟେ ମିଳିଛି ବୋଲି ଆମର ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ କେତେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଏ ଭତ୍ତାଟିକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପିଲାକୁ ଦେଇଦେଲେ ତା ଆହୁରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନଜନକ ହୁଅନ୍ତା। ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭତ୍ତାଟେ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ? ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଭୟ ଏବଂ ଲୋଭ, ମଣିଷକୁ ଯଦି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ ଯଦି ସେ ବି ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ କେହି ନେତାମାନେ ହେଳା କରୁନାହୁଁ। ଯେଉଁ ଯାହାକୁ କିଛି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଦିଅ, ଯଦି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଭୟ ଦେଖାଇ ଦିଅ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଇଡିର ଭୟ, ସିବିଆଇର ଭୟ ଏବଂ ଜେଲ୍ ଯିବାର ଭୟ କେଉଁ ନେତାକୁ ଆଜି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦଳ ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସବୁ ଦଳରେ ଥିଲି, ଦଳ ବଦଳକୁ ମୁଁ ଖରାପ କଥା କହୁନାହିଁ। କେଉଁ କାରଣରୁ ଦଳ ବଦଳ କରାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସାହସ ଦଳ ବଦଳକାରୀମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଧର ବାବୁ 50 ବର୍ଷ ତଳର ଏ ଘଟଣାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ, କେବଳ କୌଶଳ ବଦଳିଛି କିନ୍ତୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସର ସଙ୍କଟ ଘନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଟେଲି ଦେଉଛି। ରହସ୍ୟ ଆଲୋକର ଉନ୍ମୋଚନ ଯଦି ସେଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦୂର କରିପାରିବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆମର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଠିକ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସଂସଦରେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ପଚରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ମୁଁ କ'ଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବି ତାହା କହିପାରିବି? ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରୁଛି, କାଲି କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର କହିବା କଥା, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ଉପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଖବରକାଗଜର ଲୋକ ହିସାବରେ, କାହିଁକି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିବେ ନାହିଁ? ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏ ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 12 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିବେ ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ? ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସକମାନେ ବିଦେଶରେ କହିବେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଦଲାଲ ବା ମାଧ୍ୟମ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଖବରକାଗଜ ବାଲାଙ୍କୁ ସେ ମାଧ୍ୟମ କହିଲେ, ଦଲାଲ କହିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ଛାପିଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱଗୁରୁର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ। ଏହା ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ, ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଆଦୌ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାତି 12ଟାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିଲେ ଚାପରେ ପଡ଼ି, ସେଟା ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୋର ଏତିକି ମାତ୍ର ନିବେଦନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଯେଉଁ କୌଶଳଟି ଅଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଦରକାର, ସେହି କୌଶଳକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷମତାସୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି, ସେ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର।
ମୁଁ ବାକି ସମୟ ତକ ରହିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ନଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋର ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯିବାଟାକୁ ଅନ୍ୟଥା ନେବେ ନାହିଁ, ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଏତିକି ନିବେଦନ କରି ମୁଁ ମୋର ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। धन्यवाद स्वामी जी।